پشاور میں خواتین ورکرز کنونشن سے بلاول بھٹو زرداری اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور جگہ جگہ ہمارا شعبہ خواتین کے تنظیم موجود تھے اور بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہر کنونشن میں نظر آ رہے تھے۔ تو میں نے آپ کا صدر سے کہا تھا کہ آپ نے میرے تمام جو شعبہ خواتین کے عہدیدار ہیں ان کے لیے ایک ورکرز کنونشن رکھنا ہے تاکہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ اتنے دور دراز اور مشکل علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا شعبہ خواتین کا جو کردار تھے، ہمارا پورا اس کنونشن کے سلسلہ میں وہ مثالی تھا۔ اگر اسی طریقے سے آپ اپنا محنت جاری رکھیں گے، آپ اپنا کام اسی انداز سے کرتے رہیں گے تو ضرور انشاءاللہ تعالی پھر جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، پھر جیت پیر کی ہوگی، پھر جیت آپ کی ہوگی۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد اپنا جو پیپلز پارٹی کے خواتین ہیں ہمیشہ سے ایک صفِ اول کا کردار ادا کیا ہے۔ جب بیگم نصرت بھٹو نے ہمارا ویمنز ونگ کی بنیاد رکھی اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کام کر رہی تھی تو یہی وجہ تھا کہ قائد عوام بھی کامیاب ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہ صرف کامیاب ہوا مگر فعال ہوا۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے تو تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خواتین صف اول کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب وہ جنرل ضیاء کا آمریت ملک پہ مسلط کیا گیا تھا تو وہ خاتون ہی تھی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، وہ خاتون ہی تھی بے-نظیر بھٹو جنہوں نے آپ سب کے ساتھ مل کے پاکستان کا مشکل ترین ظالمانہ ترین آمریت کا مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا مگر شکست دلوایا اور مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر اعظم منتخب۔ یہ آپ کی جدوجہد کی نتیجہ ہے۔ کل میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس سپریم کورٹ میں ہے، میں وہاں ہیئرنگ پہ گیا تھا اور اس بینچ پہ ایک خاتون جج سپریم کورٹ کے بینچ پہ بیٹھی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ہی ہو، یہ پیپلز پارٹی کے جیالیہ کی جدوجہد ہے کہ آج اس مقام پہ ہمارا خواتین پہنچے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نظریہ ہے، یہ ہے فلسفہ، یہ ہے منشور، یہ ہے کہ ہم اپنے خواتین کے ساتھ برابری کا سلوک چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معاشرے ہو، کہ خواتین کا کردار ویسے ہی ہوگا جیسے مرد کا کردار ہو۔ شانہ بشانہ اگر ہم مل کے کام کریں گے تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین ہمارا 50% آبادی ہے اور اس ملک کی معیشت تب تک نہیں چل سکتا جب تک وہ 50% آبادی اپنا پورا کردار ہمارا معیشت میں اپنا پورا محنت اپنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکے۔ تب تک پاکستان کا معیشت کھڑا نہیں کرے گا جب تک ہمارا خواتین کو وہ اکنامک اور معاشی طور پہ اپرچونٹیز نہیں دیے جاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے خواتین کی جدوجہد کی وجہ سے کافی کامیابیاں حاصل کی گئی، مگر اب جبکہ الیکشنز 2024 میں اب ہونے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سب سے ترقی پسند پیغام ہونا چاہیے
پاکستان کے خواتین کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس ملک کے خواتین کے لیے 2024 کا ویژن ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آج کل ہم اپنا منشور بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں واضح ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی آپ کا نمائندگی آج تک کر رہی ہے. ہم آپ سے وعدہ کریں گے, اس ملک کے خواتین سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ معاشی, سماجی اور سیاسی جو ایریاز ہے ان سارے ایریاز میں ہم خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہ جگہ جگہ جا کے یہ کہہ رہا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تاکہ آپ اپنے علاقے میں جا کے وہاں کے خواتین کو بتا دے کہ میرا اگر ایک پیغام ہے اس ملک کے خواتین کے لیے تو وہ یہ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی, مگر میں اس ملک کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا. تو آپ اس جد و جہد میں مجھے مدد کریں, میرا ساتھ دے تاکہ میں اس ملک کے خواتین کا خدمت کر سکوں. میں چاہتا ہوں کہ جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک انقلابی منصوبہ تھا کہ اس میں ہم نہ صرف اضافہ لے کر آئے مگر اس میں جو تمام منصوبے ساتھ ساتھ ہم نے کنسیو کیے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت جیسے تمام منصوبے ہونے تھے. انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے مگر وہ جو آپ کا نامکمل مشن اس حوالے سے تھا ہم اس کو بھی مکمل کریں گے. ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کا اکنامک امپاورمنٹ ہو, غریب خواتین کا اکنامک امپاورمنٹ ہو. اور میں نے سندھ میں ایک پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام پہ ایک پروجیکٹ شروع کیا جو میں چاہ رہا ہوں میں ملک بھر میں یہ منصوبہ لے کر آؤں جس کے تحت ہم دیہات میں رہنے والے خواتین کو بلا سود قرضہ دلوا کے ان کو اپنا کاروبار شروع کرنے میں مدد کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارا ایک میں سے سب سے کامیاب کو پروگرام رہا ہے. ویسے جو ہمارے بینکس ہیں, جو ہمارے حکومتیں ہیں وہ بڑا قرض دلواتے ہیں اشرافیہ کو, بزنس کمیونٹی کو, انڈسٹریز کو, ان سب کو بڑا قرض دلواتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر اپنے قرض معاف کروا دیتے ہیں یا وہ اپنا قرض واپس نہیں دے دیتے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیپلز پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے جس میں ہم خواتین کو یہ قرض دیتے ہیں, بلا سود قرض دیتے ہیں, وہاں میرا 99% ریٹرن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا منصوبہ بھی کامیاب مگر وہ خواتین بھی کامیاب, ان کے کاروبار بھی کامیاب چل رہے ہیں. اور وہ جو 1% واپس نہیں دیتے وہ ان کا قصور نہیں ہوتا. وہاں اگر کوئی حادثہ ہوا ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس قسم کی وجہ سے ہمیں یہ قرض واپس نہیں دیا جاتا ہے, ورنہ ہمیں 90% سے زیادہ یہ قرض واپس دیا جاتا ہے اور ہم مزید پھر عورتیں پہ خرچ کر سکتے ہیں. تو آپ جائیں, اپنے علاقے میں جائیں اور غریب ترین عورتوں کو بتائیں کہ ہمارا حکومت آئے گا تو ہم آپ کو بلا سود قرضہ دیں گے اور اپنے پاؤں پہ آپ انشاءاللہ تعالی کھڑا ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ ہر شعبے میں اسی طریقے سے, ہر کام میں اسی طریقے سے خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایک میرا منشور کا حصہ ہے کہ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پورا کرنے کے لیے ہم نے عوام کو مکان دینا ہے, اور میرا ایک
मिशन है कि हमने 3 मिलियन होम्स पाकिस्तान भर में गरीब तरीन लोगों के लिए बनाना है। तो इंशाल्लाह हम वो ना सिर्फ पक्का घर बनाएंगे मगर मालिकाना हकूक दिलवाएंगे, और वो मालिकाना हकूक हम घर का ख़वातीन का नाम करेंगे। ये जो सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर अब बन रहा है, साथ साथ वहाँ हम मालिकाना हकूक दिलवा रहे हैं। तो हम यहाँ भी चाह रहे हैं, मुल्क भर में चाह रहे हैं कि जो गरीब तरीन औरतें हैं उनके लिए हम एक ये काम करें। दूसरा, जो तमाम मुल्क में कच्ची आबादियां हैं, अब अपने इलाके में जाएंगे, अब उन कच्ची आबादियों में जाके मेरा पैगाम पहुंचाएं कि हम वो कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को भी उनको मालिकाना हकूक दिलवाएंगे, उनके घर के ख़वातीन के नाम करेंगे और रातों रात उनको मुआशी तौर पे मजीद मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने जो नौजवान हैं, जो न्यू मदर्स है, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। जो पहले 1000 दिन होते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, उस पीरियड में अगर उस बच्चा को मुनासिब और या सही हाई क्वालिटी मील्स मिलेंगे, उनके तमाम जो सेहत के जो चीज़ें ज़रूरी है उनको वो मिलेंगे, साथ साथ उनका वालदा को भी ये चीज़ें दिए जाएगा, तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर चाइल्ड एंड मदर इंक्रीजेस। एंड जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं, स्टंटिंग के, वेस्टिंग के, भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से जो मुश्किलात के सामने होते हैं, उनमें कमी होता है। तो हमने एक प्रोग्राम सिंध में शुरू किया, इस पे भी मैं इजाफा चाहूँगा पूरा मुल्क भर में, कि जो पहले 1000 दिन है, जब कोई गरीब इलाका में कोई फॉर द फर्स्ट 1000 days आफ्टर अ चाइल्ड्स बर्थ, हम हुकूमत की तरफ से माली मदद दिलवाएंगे उन ख़ानदानों को। एंड इस रकम को रिसीव करने के लिए उनको हमारा क्लिनिक में जाना पड़ेगा। उस क्लिनिक में हम बच्चा का हेल्थ को चेक करेंगे, हम वालदा का हेल्थ को चेक करेंगे, उनको वो तमाम अगर मेडिकल की ज़रूरत या खाने के लिए जो भी ज़रूरियात है वो इंश्योर करेंगे कि पहले 1000 दिन में हम वो पूरा करें, ताकि इंशाअल्लाह ताला उनका मुस्तक़बिल के लिए हमने उनके फंडामेंटल्स सही रखे हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें लेडी हेल्थ वर्कर्स का कॉन्सेप्ट दिया, और हमने इंशाअल्लाह ताला उन लेडी हेल्थ वर्कर्स का ख्याल रखना है। उन लेडी हेल्थ वर्कर्स जो इस मुल्क का हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंशाअल्लाह मुस्तकिल करेंगे, परमानेंट करेंगे और काम भी करेंगे, मगर जिस मंसूबा का जो सोच था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी सोच थी। एंड तब हमारे मुखालिफिन, मुल्क के अंदर सियासी जमातें, मुल्क के बाहर जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जो दूसरे ममालिक हैं, वो इस मंसूबा पे तनकीद करते थे कि आप क्या करने जा रही हो। और जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेडी हेल्थ वर्कर्स मंसूबा इंट्रोड्यूस करवाया, ये फाल हुआ, कामयाब हुआ, तो अब दुनिया मानता है कि सबसे कामयाब लेडी हेल्थ वर्कर्स का मंसूबा था। और इसी लेडी हेल्थ वर्कर्स का मंसूबा फिर बांग्लादेश ने नकल किया, फिर इंडिया ने नकल किया, फिर श्रीलंका ने नकल किया। तो हमें इस फोर्स को, हमारा लेडी हेल्थ वर्कर्स की फोर्स से ज्यादा काम लेना चाहिए, और उन पे उनका जॉब सिक्योरिटी को सिक्योर करना चाहिए, उनका इनकम को सिक्योर करना चाहिए, ताकि ये सिलसिला जारी रहे। साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फर्स्ट फीमेल बैंक शुरू की थी, और इंशाअल्लाह ताला हम पहले हर सूबे में, फिर हर डिवीजन में, फिर हर डिस्ट्रिक्ट में फीमेल बैंक्स खोलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ लोन्स, कर्ज जो है वो ख़वातीन के लिए होंगे।
और इंशाअल्लाह ताला उस तरीके से हम वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी बंदोबस्त कर सकेंगे। अगर हम अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाना चाहते हैं तो हमने अपने भाइयों के साथ अपनी बहनों का रोजगार के बंदोबस्त भी करना चाहिए। अगर हम अपने भाइयों को तालीम दिलवाना चाहते हैं तो साथ साथ अपने बहनों को हम तालीम दिलवाना चाहते हैं, उसी तरीके से उनका तरक्की देखना चाहते हैं। और अफसोस की बात है, आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है कि हमारे अफगान बहनें को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। और अफसोस के साथ कुछ ऐसे सोच रखने वाले हमारे पाकिस्तान में भी रहते हैं जो समझते हैं कि अपने मेरे बहनों को वो तालीम से महरूम रख सकते हैं। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, आप पाकिस्तान के अंदर कम से कम आपका साजिश नाकाम रहेगा। और इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे तो मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से बात करूंगा, मैं अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बात करूंगा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बात करूंगा कि आप मेरे बहनों के लिए, खास तौर पे मेरे पख्तूनख्वा के बहनों के लिए और अफगानिस्तान के बहनों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज आप शुरू करवा दें, ताकि हम उनको, अगर वो तालीम किसी भी वजह से, मुआशरे की वजह से, मजहब को इस्तेमाल करके, बहाना बना के जो भी रुकावट है, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला आपको भी, आपके ख़वातीन को भी, हमारे पख्तूनख्वा के बहनों को भी, हमारे बलोचिस्तान के बहनों को भी, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहनें वैसे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो भी पसमानदा इलाके हैं वहाँ हम उनको ऑनलाइन के थ्रू ये फैसिलिटी दिलवाएंगे कि वो ऑनलाइन आके, अगर किसी की वजह से खुरमी वैसे वहाँ स्कूल भी बनाएंगे, लेकिन ये भी फैसिलिटी देंगे। और ये फैसिलिटी हम अपना अफगान बहनों के लिए भी चाहते हैं। और मैं उनके हुकूमत के से बात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने थोड़ा जिक्र भी किया था जब मैं उनका वजीर ख़ारजा से मिला, लेकिन वो माने ना माने हम ये मंसूबा शुरू करेंगे और अपने पख्तून ख़वातीन को तालीम दिलवाएंगे। हम अब इलेक्शन की सिलसिले में जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ये एक ही सियासी जमात है जो इस किस्म की सोच रखता है, ना सिर्फ सोच रखता है, लेकिन जो हम वादे करते हैं फिर हम वो वादे करके दिखाते हैं। और आपकी मदद की जरूरत है। आजकल प्रोपेगेंडा का दौर में, मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया का दौर में, और जब ये नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत अरूज पे है, तो इस किस्म का पॉलिसी पे, अवाम की फलाह पे, अवाम की खिदमत के मंसूबे को वो कवरेज नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है कि आज यहाँ जाने के बाद जब आप अपने इलाके में वापस जाते हो तो आप डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें और आप इस सूबे के ख़वातीन को बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया लेके चल रही है, हमारे साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस सूबा का किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क का किस्मत बदलेंगे। अगर आप मेरे साथ हो तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। मैं एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ, और आप इसी तरह मेहनत करते रहे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। जिए भुट्टो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब जारी था। पीपल्स पार्टी तमाम तबकों की नुमाइंदा जमात है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी हर शोबे में ख़वातीन को मसावी नुमाइंदगी देना चाहती है। हम को बिला सूद कर्ज फराहम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान भर में कच्ची आबादियों की मकीन ख़वातीन को मालिकाना हुकूक पर घर देंगे।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।